सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं वड्डी खबर दे नाल। पंजाब दे विच ट्रेनां नूं ग्रीन सिग्नल जल्द मिल सकता है। रेलवे बोर्ड ने इसकी उम्मीद जताई है कि कहा कि जिवें ट्रैक खाली होणगे ट्रेनां चला दित्तियां जाणगियां। सूबा सरकार तो भी भरोसा मिलिया शुक्रवार तक खाली हो सकते हैं सारे ट्रैक। ट्रेनां बंद होण दे नाल पंजाब नूं भी काफी नुकसान हो रहा है। कोले दी घाट दे नाल भी पंजाब इस समय जूझ रहा है। पंजाब के लोगों के लिए यह वड्डी खबर है इस समय की। रेलवे बोर्ड के वलों रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के वलों यह प्रैस कॉन्फ्रेंस बकायदा पंजाब के मुद्दे के उत्ते की गई ते उस दे विच तफसील दे नालों दसदे नजर आए कि पंजाब दे विच वख-वख थावां दे उत्ते रेलवे ट्रैक के उत्ते किसान बैठे हुए सन ते 24 सितंबर तो बाद इस करके पंजाब दे विच रेलां दी रफ्तार दे उत्ते ब्रेक लगी है। पर नाल ही उन्होंने कहा कि असीं लगातार हुण पंजाब सरकार दे संपर्क दे विच हां, उत्थे दे अधिकारियों के संपर्क दे विच हां ते लगातार असीं कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनां दी बहाली करवाई जाए। ट्रेनां रुकण दे नाल पंजाब नूं नुकसान होया, इस दे उत्ते भी खदशा जतांदे नजर आए। उन्होंने कहा कि लाजमी तौर पर रेलवे नूं भी नुकसान है ते पंजाब दे लोकां नूं भी नुकसान हो रहा है, खास तौर पर फेस्टिवल सीजन के दौरान। तो उन्होंने यह भी जरूर उम्मीद जताई कि शुक्रवार तक यानी कि अगले कुछ घंटियां दे विच पंजाब दे विच ट्रेनां बहाल हो सकदियां ने, रेलवे ट्रैक सारे खाली करवाए जा सकते हैं। ये जो एक स्थिति बनी जो कि हमको 24 को ये करना पड़ा, बंद करना पड़ा, उसमें समस्या ये आ रही थी कि चलती हुई ट्रेन के आगे कुछ लोग आके रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ये कहा जा रहा था कि ये कमोडिटी जा सकती है, वो कमोडिटी नहीं जा सकती है। और एक ये भी समस्या आई कि हमारी मेंटेनेंस ट्रेन जब जा रही थी उसको आगे से कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश करी। संगरूर के एक स्थिति ये बनी थी कि अगर वो ड्राइवर उसको ठीक समय पे ब्रेक नहीं लगा लेता तो जो एजिटेटर थे उनके साथ दुर्घटना भी हो सकती थी। तो ये जब एक स्थिति बनी तो रेलवे ने ये निश्चय किया कि इस समय सुरक्षित नहीं है। तो हम पूरी तरह से तत्पर हैं, ज्वाइंटली चेक कर रहे हैं और जैसे ही ब्लॉकेट खत्म होता है एक हमारी मैंडेटरी मेंटेनेंस प्रोटोकॉल होता है, उस पे हमको अपनी एक मेंटेनेंस ट्रेन चला के उसका ट्रायल करना होता है, टेस्टिंग करनी होती है। वो हम तुरंत जल्दी से जल्दी करके और जैसे ही ब्लॉकेट खत्म होता है और जिस तरह से राज्य सरकार ने हमको सुरक्षा का जो भरोसा दिया है उसको ध्यान में रखते हुए हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि पंजाब में भी हम अपने पैसेंजर ट्रेन चला पाए। गुड्स आपने कहा कि कोयले के लिए, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर थर्मल प्लांट बंद हो चुके हैं कोयले की वजह से, तो क्या कोयले के लिए जल्द से जल्द ट्रेनें चलाई जाएंगी या फिर सारी ट्रेनें जैसे ही ये ब्लॉकेज खत्म होगी सभी ट्रेनें जल्द से जल्द चलाई जाएंगी? ब्लॉकेज जैसे ही खत्म होगी सारी ट्रेनें जल्द से जल्द चलाई जाएंगी। सारी ट्रेनें, एक्चुअली जो रेलवे का ऑपरेशन होता है उसमें जैसे ही ट्रैक क्लियर होगा एक पूरा समन्वय बना के ट्रेनें चलानी पड़ती हैं और जैसे ही ब्लॉकेट खत्म होगा उसमें हम सारी ट्रेनें, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो और चाहे वो गुड्स ट्रेन हो, वो सब चलाई जाएंगी। और अगर कहीं भी कोयले की कोई समस्या है तो उसको हम रखते हैं। और हमने जैसा कि बताया कि कोल रेक्स हमारे पंजाब के बाहर कई जगहों पे वेट कर रहे हैं और जैसे ही ये ब्लॉकेट खत्म होता है सारी ट्रेनें, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन है, चाहे गुड्स ट्रेन है, चाहे कोल ट्रेन है, सबका ऑपरेशन तुरंत रेलवे। सदर करते हैं पंकज कपाही मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं इस खबर ते होर जानकारी दे नाल दिल्ली तो। पंकज, इस समय की कुछ तुहाडे कोल इन्फॉर्मेशन जिहड़े रेलवे बोर्ड की पूरी प्रैस कॉन्फ्रेंस सी, समझना चाहांगे कि शुक्रवार तो अगले कुछ घंटियां दे विच की पंजाब च ट्रेनां दौड़दियां होईयां नजर आउणगियां, कि सार्थक गलबात अगे वध रही है इस समय? पंकज बिल्कुल गौरव, जो तलखी का अज दोपहर देखने को मिली सी, जो तलखी उस मीटिंग दे विच देखने को मिली सी और उस तलखी दे विच 3 मैंबर पार्लीमेंट जरूर उठ के आ गए थे, लेकिन परनीत कौर ते मनीष तिवारी उस मीटिंग दे विच मौजूद थे और उस मीटिंग का हिस्सा रहे। और उस वेले गल जिहड़ी है चीफ सैकटरी दे नाल भी करवाई गई और वो लैटर भी दिखाया गया जिस विच मुख्यमंत्री ने भरोसा दिता। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानां नाल गलबात चल रही है, किसान जिहड़े ने वो लगातार ट्रैक खाली कर रहे हैं और कल तक ट्रैक जिहड़े ने पूरी तरीके दे नाल खाली हो जाएंगे और पंजाब सरकार पूरा भरोसा दे रही है। इस वजह करके रेलवे ने भी हुण इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच कहा है कि ट्रैक अगर पूरी तरीके दे नाल खाली होणगे तां ट्रेनां भी चलणगीਆਂ। ट्रेनां सिर्फ कोयले दे लिए नहीं बल्कि
ਆਮ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੋ ਤਲਖੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 14 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਰਮਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੌਰਵ, ठीक है, मैं पंकज एक सवाल जानना चाहना है कि जेकर सिर्फ किसानों ने कहा कि अस तां माल गड्डियां चलन देवांगे तां इसका मतलब की है ट्रेनां नहीं चलणगियां? रेलवे कह रहे कि माल गड्डियां पैसेंजर सारियां ट्रेनां चलन देवो। गौरव, रेलवे का यह तर्क है कि किसान अगर एक या दो थावां ते या चार थावां ते रोकणगे तां वो चीज़ नहीं चलेगी। अगर ट्रेनां चलानियां ने ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ट्रेन नहीं चलाएगी। रेलवे ने तर्क दिता कि असी पहला सरकार ने भरोसा दिता सी तां ट्रेनां चलाइयां, लेकिन जो 3-4 थावां ते रोकया गया तो सानू मजबूरी च बकायदा तौर पर जिहड़ियां ट्रेनां रोकनियां पईयां। एक मैं लैटर भी गौरव इस वेले दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। ये सीएम वालों लैटर जिहड़ी है वो लिखी गई सी। इस सीएम ने लैटर जिहड़ी है रेलवे नूं लिखी। इस लैटर दे विच विवाद इस गल ते हो गया जदों एक लाइन जिहड़ी ऐड की गई, आई मे here also add that in our telephonic conversation yesterday you had stated that Shri JP Nadda ji, National BJP President, in his reply to my letter has बकायदा तौर पे इस लाइन करके विवाद होया। बकायदा तौर पे पंजाब कांग्रेस के MP ये तर्क दे रहे थे कि JP नड्डा होरां ने मुख्यमंत्री ते निशाना साधिया। पीयूष गोयल होरी कह रहे थे कि जो नवे कानून लिआंदे गए ने वो किसानां लई लाभमंद है, तुसीं गलत विरोध कर रहे हो। उत्थों ये तलखी वधी सीगी, उत्थों मीटिंग जिहड़ी है वो बाइकआउट हुंदी हुई नज़र आई सीगी। लेकिन प्रनीत कौर और मनीष तिवारी होरां ने सुलझे हुए तरीके दे नाल उत्थे बैठे हुए नज़र आए और ये विवाद नूं भी किते ना किते रुकण दी कोशिश की गई है। और इस वजह करके अचानक जिहड़ी है शाम 6:30 बजे प्रैस कॉन्फ्रेंस रेलवे वालों जिहड़ी की गई और उस विच यह कहा कि असीं भी तैयार हाँ ट्रेनां चलाउण दे लई, लेकिन पंजाब सरकार पूरी तरीके दे नाल सुरक्षा मुहैया करावे। ठीक है पंकज, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲੈਟਰ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੂਗੀ ਐ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ मंत्री जी ने कोई फार्म बिल से उसको लिंक किया, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैं वहां पे बिल्कुल उस मीटिंग में था और माननीय मंत्री जी ने केवल
फॉर्म बिल के बारे में जो उसके फायदे हैं, वो क्या फायदे हैं वो बता रहे थे। बट कहीं भी कभी से माननीय मंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि जो ट्रेन चलाना है उसका कोई लिंकेज फार्म बिल से है। ट्रेन चलाने की केवल और केवल शर्त यह है कि ट्रैक खाली हो जाने चाहिए, ट्रैक पे कोई अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं होना चाहिए, और वो भी इसलिए कि संरक्षा बहुत जरूरी है। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦਾਤਾ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਝਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਰਨਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 10 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਰੋਡ ਹੋਵੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਹੋਵੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਮਾਨਸਾ ਸਰਸਾ ਰੋਡ ਹੋਵੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਮੋਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ 25 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 3 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 1100 ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਸ ਜਾਮ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਤਾਂ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ PSGPC ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ISI ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ETPB, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ETPB ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਆਸਥਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ETPB ਯਾਨੀ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ETPB ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ISI ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। DIGMC ਅਤੇ SGPC ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ कि ये जो फैसला किया है इन्हों मुड़ विचार किया जाए। ये पहली बार दुनिया में कहीं हुआ है कि हमारे गुरु घर का प्रबंध सिखों से लेकर गैर सिखों के हाथ में दिया गया हो। आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हमारी सिरमौर संस्था है, उन्होंने इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। रिएक्ट करते हुए आज उन्होंने हमारे हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी और विदेश मंत्रालय को भी चिट्ठी दी, जो मैंने आज यहाँ विदेश मंत्रालय को हैंड ओवर की है। विदेश मंत्रालय ये इंश्योर करेगा जो भी कदम उठाए जा सकते हों वो उठाए जाएंगे, हाईएस्ट लेवल तक उठाए जाएंगे। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ PSGPC ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ, ISI ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਬਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ BJP ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹਾਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਇਰਾਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੋਂ $20 ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ISI ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ETPB ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।